Chalo, good afternoon. Now, next point. Who can acquire a membership? So, a company that comes into existence by law is an artificial person. It can exercise right as a living person. According to law, any independent existence and personality unit can be a member of the company. So for this, a provision of article should be observed. The following person or institute can be made member. તો હવે કયા પર્સન મેમ્બર બની શકે? જુઓ, સૌથી પહેલાં છે લિવિંગ પર્સન. બરાબર છે? તો જીવતો વ્યક્તિ કે જે કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકે એમ હોય, ધ વન હુ ઇઝ કેપેબલ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ અ કોન્ટ્રાક્ટ કેન બી અ મેમ્બર. કારણ કે મેમ્બર બનવું મીન્સ યુ આર મેકિંગ અ કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધી કંપની. અંડર સર્ટેન સર્કમસ્ટાન્સીસ ઇન્ડિયન એક્ટ has accepted minor also to be a member. ચલો, પછી છે પાર્ટનર્સ ઓફ ધી ફર્મ. તો અકોર્ડિંગ ટુ લીગલ ટર્મ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઇઝ નોટ અ પર્સન, સો ઇટ કેન નોટ બી અ મેમ્બર. તો પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે એ મેમ્બર બની શકતી નથી. બટ પાર્ટનર્સ ઓફ અ ફર્મ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કે જોઈન્ટલી દે મે become a member of the company. પછી HUF, Hindu Undivided Family. તો HUF cannot become a member, but only Karta can purchase a shares individually or jointly. તો HUF નો જે મેઇન પર્સન હોય એટલે કે કર્તા છે એ પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નેમ પર કે જોઈન્ટ નેમ પર કંપનીના શેર પરચેસ કરી શકે. પછી ટ્રસ્ટ. તો અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂ કંપનીઝ એક્ટ ટ્રસ્ટ કેન પરચેસ શેર્સ એન્ડ બીકમ મેમ્બર. પછી ફોરેનર. તો એની ફોરેનર કેન બીકમ મેમ્બર બાય હોલ્ડિંગ શેર્સ ઓફ ઇન્ડિયન કંપની. However, in the event of war or emergency with his native country, a company may suspend the membership and right of particular person. Then joint holder. When two or more person hold shares in their joint name, then their names are jointly recorded in the register of member. They are individually and jointly liable for the shares. For administrative simplicity, the company corresponds with the shareholder whose name appears first. Company send notice, share certificate, dividend warrant, circular, document, etc. in his name. જેનું નામ પહેલું હોય શેર સર્ટિફિકેટમાં, કંપની બધું જ કમ્યુનિકેશન એની સાથે કરે. બરાબર છે? પણ બે વ્યક્તિ જોઈન્ટલી લાયબલ ગણાય છે. પછી કંપની એઝ અ કંપની ઇઝ અ લીગલ પર્સન having an artificial personality, it can become a member in any other company. જો એક કંપની બીજી કંપનીના શેર પરચેસ કરી શકે. તો કંપની કેન બી a member according to article. The following provisions shall have to be complied with. Number 1, company may take membership of another company according to its own article. પછી number 2, a subsidiary company cannot obtain membership of its holding company. તો સબસિડિયરી કંપની છે એ હોલ્ડિંગ કંપનીની મેમ્બરશિપ મેળવી શકતી નથી.
However, in the following circumstances, subsidiary company can become a member of the holding company. Representative of holding company passes away and subsidiary company holds shares as a representative. પછી subsidiary company is a trustee of any member but has no personal interest in the trust. ધારો કે એને ટ્રસ્ટમાં કોઈ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. અને if subsidiary company was already member before the execution of this law, આ કાયદો આવ્યો એ પહેલાં ઓલરેડી મેમ્બર હોય તો એ બની શકે. અને અધર ઇન્સ્ટિટ્યુશન તો કોઓપરેટિવ સોસાયટી registered under the Cooperative Societies Act can become a member by purchasing its shares, subject to the provision of their constitution and by law. Now, method of becoming a member, કેવી રીતે મેમ્બર બનવું? તો when a person holds shares of the company, when his name is registered in the register of member, he become member of the company. So one can become a member through the following way: by subscribing to the memorandum. કંપનીનું મેમોરેન્ડમ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરો, એમાં સાઇન કરો તો તમે કંપનીના મેમ્બર બની શકો. બાય એલોટમેન્ટ ઓફ શેર. ધારો કે કંપનીએ પ્રોસ્પેક્ટસ બહાર પાડ્યું અને એના રિસ્પોન્સમાં તમે કંપનીમાં એપ્લિકેશન કરી, તમને શેર એલોટ કરવામાં આવ્યા તો યુ કેન બીકમ અ મેમ્બર. પછી બાય ટ્રાન્સફર ઓફ શેર, લાઈક કોઈ શેર હોલ્ડર છે એની પાસેથી તમે શેર પરચેસ કરો છો, એ શેર તમારા નામે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, યુ વિલ બીકમ અ મેમ્બર. બાય ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર થાય, લ્યુનેટિક ડિક્લેર થાય કે ડેથ થાય, ઇફ યુ આર અ લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ સચ અ પર્સન, then shares will be transmitted in your name. So in such circumstances you will become member. પછી by shares acquired for consideration other than cash. તો જ્યારે તમે કંપનીને કોઈ સર્વિસ પૂરી પાડો, આ સર્વિસના બદલામાં કંપનીએ તમને શેર્સ આપ્યા હોય તો ઇન સચ કેસીસ ઓલ્સો યુ વિલ બીકમ અ મેમ્બર. પછી બાય એસ્ટોપેલ ઓર હોલ્ડિંગ આઉટ. તો જ્યારે તમે એવું પ્રિટેન્ડ કરતા હો કે યસ યુ આર અ મેમ્બર ઓફ ધી કંપની, અને પછી જ્યારે કોઈ લાયબિલિટી રેઇઝ થાય ત્યારે તમે સડનલી હાથ ઊંચા કરી દો કે ના હું તો કંપનીનો મેમ્બર નથી, તો એમ ના હાલે. એક વખત તમે પ્રિટેન્ડ કર્યું કે યસ આઈ એમ અ મેમ્બર, પછી લાયબિલિટી રેઇઝ થાય દેન ઓલ્સો યુ હેવ ટુ પે ઇટ આઉટ, તો એને કહેવાય મેમ્બર બાય એસ્ટોપેલ. પછી બાય એક્ઝિક્યુશન ઓફ ફોર્મ ઓફ રેન્યુન્સિએશન. તો વેન એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર રી-અનાઉન્સ the right of purchasing right shares fully or partially in favor of some other person, ત્યારે એ શું કરશે તો કે he execute the letter of renunciation. By virtue of the letter of renunciation other person becomes a shareholder. તો આવો બીજો વ્યક્તિ છે એ શેર હોલ્ડર બની જાય છે. When shares are allotted to him, he requests for his name to be entered in the register of member. On the company's approval, company મંજૂરી આપે એટલે his name is registered into the register of member and he acquire membership. Now by convertible debenture holder, જો કોઈ પર્સન કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ધરાવતો હોય તો આપણે પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં જ ભણ્યા કે ભાઈ એક સર્ટેન ટાઈમ જે છે એ પૂરો થાય એટલે સચ ડિબેન્ચર્સ આર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ઇક્વિટી શેર. હવે જેવા એના ડિબેન્ચર ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ટ થાય એટલે હી વિલ બીકમ અ મેમ્બર. અને બાય અક્વાયરિંગ સ્વેટ ઇક્વિટી શેર, આ કંપની ઓફર શેર ઓન ડિસ્કાઉન્ટ or without cash consideration to its directors or employee having expertise. These shares are known as sweat equity share. તો કંપની જ્યારે પોતાના એમ્પ્લોયી, ડાયરેક્ટર, મેનેજર, સીઈઓને જે શેર કેશ લીધા વગર ઓફર કરે એને સ્વેટ ઇક્વિટી શેર કહેવાય. ધીસ શેર્સ આર નોન એઝ સ્વેટ ઇક્વિટી શેર.
when such type of shareholder's name is entered in the register of member becomes a member. Then termination of membership. હવે તમારી મેમ્બરશિપ ટર્મિનેટ કેવી રીતે થાય? તો when a member's name is deleted from the register of member, membership comes to an end. હવે તમારું નામ મેમ્બર્સ રજિસ્ટરમાંથી ડિલીટ ક્યારે થાય? બાય ટ્રાન્સફર ઓફ શેર. તમે શેર વેચી નાખો. બાય ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર, તમારા શેર તમારા લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવને ટ્રાન્સમિટ થાય. બાય ફોરફીચર ઓફ શેર, સપોઝ તમે કોઈ કોલ ન ચૂકવો, કંપની તમારા શેર ફોરફીટ કરી લે. પછી બાય એક્સરસાઇઝ ઓફ લિયન ઓન શેર, તમે કંપનીને કોઈ પેમેન્ટ કર્યું નથી, એ પેમેન્ટ વસૂલ કરવા માટે કંપનીએ તમારા શેર ઉપર લિયન એક્સરસાઇઝ કર્યું. પછી બાય રિડમ્પશન ઓફ રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર, બાય મેકિંગ શેર એલોટમેન્ટ વોઇડ. ધારો કે કોઈ શેર એલોટમેન્ટ કંપનીએ કર્યું હોય પણ ઇલીગલ હોય, બરાબર છે, તો એ વોઇડ ડિક્લેર થયું. વોઇડ ડિક્લેર થયું તો શું થશે? તો કે યોર નેમ એઝ અ મેમ્બર વિલ બી ટર્મિનેટેડ. બાય લિક્વિડેશન ઓર વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ ધી કંપની. કંપની લિક્વિડેટ થઈ એનો મતલબ કે કંપનીનું અસ્તિત્વ જ પૂરું થયું, તો પછી તો ઓબ્વિયસ છે મેમ્બર્સ તો હોવાના જ નથી. અને બાય અમાલગેમેશન ઓર મર્જર ઓફ ધી કંપની. એક કંપની જ્યારે બીજી કંપની સાથે અમાલગેમેટ થાય, મર્જ થાય, ત્યારે જે છે એ શું થશે? તો કે જૂની કંપનીનું અસ્તિત્વ પૂરું થશે, એની જગ્યાએ નવી કંપની જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે. તો જૂની કંપનીના શેર હોલ્ડર વિલ નાવ નોટ બી અ મેમ્બર ઓફ ધી ન્યૂ કંપની. બરાબર છે? ક્લિયર? તો આ મેમ્બરશિપનું ચેપ્ટર આપણે પૂરું થયું. આના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ ક્વેશ્ચન બેંકમાં લખજો, આપણી ફેરબુકમાં લખજો. થેન્ક યુ.